first I will define the range of a linear transformation. Range of a linear transformation is denoted by the notation R t or R of t. Range of a linear transformation T is denoted by the notation RT. It is a set containing only image elements. If alpha belongs to domain, that is V, then its image belongs to W. This is the definition of what? Range of a linear transformation. So, range of a linear transformation contains only image elements. Okay. Now, I will take the null space. Null space of a linear transformation. Null space of a linear transformation T is denoted by the notation N of T. Again, it is a set containing 0 vector. If alpha belongs to domain, then its image, that is T of alpha, is equal to 0 vector belongs to W. This is the definition of null space of T. Now, rank. Rank of a linear transformation T is the dimension of range of T, dimension of RT. Dimension andre ಹೇಳಿ, it should be basis ಆಗಿರಲೇಬೇಕು, and the number of non-zero vectors present in a basis is said to be the dimension, that you know. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದು? nullity. Nullity of a linear transformation, it is a dimension of what? Null space of T. The dimension of null space of T is said to be what? The nullity of T. Let me write clearly. Dimension of null space of T is said to be the nullity. Dimension of range of T is said to be the rank. Range of T contains only image elements. Null space of T contains 0 vector, that is the image elements of the 0 vector. Okay. Now, I will take one important theorem. Now, I will take one important theorem related to the range space of a linear transformation and null space of a linear transformation. Theorem ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, T is a mapping or T is a transformation from V to W, and this transformation is linear. ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇದು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ W. ಎರಡನೇದು, ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ V. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಇಫ್ T ಈಸ್ 1 1, ದೆನ್ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ T ಇಸ್ ಅ 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಮೊದಲೇದು, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ T is contained in codomain, that is W. Clearly, range space of T, that is RT, is contained in W, no doubt. ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. By definition, if alpha 1, alpha 2 belongs to V,
domain, then T of alpha 1, T of alpha 2 belongs to what? W. This is by definition. ಒಂದು ವೇಳೆ alpha 1 alpha 2 ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? W ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿನೋಟ್ T of alpha 1 by the notation beta 1, say, in order to reduce the work. T of beta 2, not T of beta 2, T of alpha 2, I will denote it by the notation beta 2, say. This is the linear transformation. Linear transformation ಅಂತಂದ್ರೆ linear transformation ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Now let beta 1 beta 2 belongs to W, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ belongs to W, then beta 1 plus beta 2, sum of two vectors, beta 1 plus beta 2. beta 1 ಅಂದ್ರೆ T of alpha 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸರಿ ತಾನೆ? ಅಂಡ್ beta 2 ಅಂದ್ರೆ T of alpha 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ? T is a linear transformation, ಸರಿ ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಆಚೆ ತಗೋಬಹುದು. alpha 1 plus what? alpha 2. Okay, or this can be written as T of alpha 1 plus alpha 2 image elements, by definition RT. What it indicates? beta 1 W ಇದೆ, beta 2 W ಇದೆ, beta 1 plus beta 2 is what? T of alpha 1 plus alpha 2, it belongs to RT, that means W. So T of alpha 1 plus belongs to RT. So ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, here instead of W I will write directly, because we are defining the theorem with respect to the range space of T. If beta 1 beta 2 belongs to the range space of T, then their sum also belongs to what? So therefore beta 1 plus beta 2 belongs to what? The range space of T. That means the vector addition property holds good. ಎರಡನೇದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೇಗಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C beta 1 is equal to C beta 1 T of alpha 1. T is a linear operator. T is a linear operator. ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ? T of C alpha 1, and this belongs to what? RT, that is range space of T. Vector addition property, therefore C beta 1 belongs to what? Range space of a linear transformation. Andre vector addition property holds good, scalar multiplication of vector property holds good, therefore RT is a subspace of what? W. Hence range space of T, that is RT, is a subspace of W. This completes the proof of the theorem. Now I will take the second one. By definition we write this one. Clearly the null space of a linear transformation is contained in what? V. Let alpha 1 alpha 2 belongs to domain,
by definition ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? by definition of what? null space of a linear transformation. T of alpha 1 0 vector, T of alpha 2 0 vector. Okay, now consider T of alpha 1 plus alpha 2. Let me consider T of alpha 1 plus alpha 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. T is a linear. T linear ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? T of alpha 1 plus T of alpha 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. T of alpha 1 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ 0 vector. T of alpha 2 means what? 0 vector, or you may denote it as 0 dash, 0 dash, makes no difference, just to avoid confusion. And this belongs to, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? And this belongs to what? null space of T. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು. instead of alpha 1 alpha 2 belongs to this one, therefore the image belongs to 0 vector, that the image of alpha 1 is T of alpha 1 0 vector, image of alpha 2 is 0 vector. Okay, now so that means what? Vector addition property holds good. Next one, next ಯಾವುದು? scalar multiplication of vector property. C dot T of alpha 1, where C is a scalar andre belongs to, C is a scalar belongs to F. C T of C alpha 1 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸರಿ ತಾನೆ? or instead of writing like this, I will write like this. ಹೇಗೆ? T of C alpha 1, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, T of alpha 1 plus alpha 2, linear operator ಆಚೆ ಇದೆ. Here also I will take linear operator outside. So T of C alpha 1, T is linear, ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? C into T of alpha 1. C as it is, T of alpha 1 ಗೊತ್ತಿದೆ 0 vector, C is a scalar, therefore belongs to vector addition property, scalar multiplication of vector property. Therefore ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಹೇಳಿ? n of T, that is null space of a linear transformation, is a subspace of domain, that is what? V. Right, this completes the proof of the second one. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ವೇಳೆ T11 ಆಗಿದ್ರೆ null space of a linear transformation is a 0 vector ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ n of T equal to 0 vector ಆಗಿದ್ರೆ then we have to show that T is 1 1. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು T11 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ T11 ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಅರ್ಥ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 1 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಮೇಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಮೇಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 1s. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? T of alpha 1 equal to T of alpha 2 where alpha 1 and alpha 2 belongs to the domain, that is V. ಇಲ್ಲಿ T11 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 1 1 ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮೇಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ ಕಾರಣ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯಾವುದು? ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅದ್ರ ಇಮೇಜು 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ವೆಕ್ಟರ್. ಸರಿ ತಾನೆ? ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಟಿ ಆಫ್ ಎ 0 ವೆಕ್ಟರ್. 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ then it is equal to what? 0 dash. So for what I do now, ಇದು ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು W ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. T of 0 equal to 0 dash. Since T is 1 1, T 1 1 ಅಂದ್ರೆ the images are equal, the elements are equal. Okay,
ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಕಾನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೇಸ್? ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ zero vector. This is same as writing int equal to zero vector. That is n of t, null space of a linear transformation ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ, ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಮೇಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಬರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ನೌ, ಐ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈನಸ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು t of alpha 1 plus of minus t of alpha 2 equal to 0. Again rewriting standard property. I will use the standard property. Standard property ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ t of ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, t of minus of t alpha 2 can be written as t of minus alpha 2 equal to 0. ಇವಾಗ ನಾನು ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. because t is linear. t linear ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ? t of alpha 1 plus of t of minus alpha 2 equal to 0 can be rewritten as t of alpha 1 plus of minus alpha 2 equal to 0. And again this is same as writing alpha 1 plus of minus alpha 2 equal to 0. And again this is same as writing alpha 1 plus alpha 1 equal to alpha 2. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಮೇಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ಇದ್ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮೇನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ನೌ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. First, before that, let me write a linear transformation. Let t from v2r to v3r be a linear transformation. Be a linear transformation. Short ಅಲ್ಲಿ LT ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Here ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Generally we denote the set by the notation S. S is a set V2, two vectors, two elements here. ಒಂದೇ ವೆಕ್ಟರ್ alpha 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. alpha 1 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. where alpha 1 ಹೇಗಿದೆ? 1 2 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 1 2. alpha 2 ಎರಡನೇ ವೆಕ್ಟರು. ನೇಚರ್ ಹೇಗಿದೆ? ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು? 0, 1. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್, ಲೆಟ್ ಬೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೊಮೇನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡೊಮೇನ್? ಏನಿದೆ? v2r. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ. ಬೀಟಾ ಹೇಗಿದೆ? v2, two elements, where beta is a vector. It is of the form the ordered pair x, y. Now
what I have to write? Now I have to express beta, gamana koಟ್ಟು ಕೇಳಿ. Now I have to express beta as a linear combination of S. Beta is equal to linear combination of what? S ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. S ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸೆಟ್. What is that? Beta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Ordered pair elements x, y, linear combination of S. What is that S? S is a set containing two vectors alpha 1, alpha 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಇದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಅಲ್ಫಾ 1 ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಫಾ 2 ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ C1 alpha 1 C2 alpha 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ವೇರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀತೇನೆ. ವೇರ್ C1 and C2 ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು F. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. C1 ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಫಾ 1 ಏನಿದೆ? 1, 2 ವೆಕ್ಟರ್. C2 alpha 2 ಹೇಗಿದೆ? ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 0, 1. ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವುದು? ಟಿ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ is equal to C1 T of 1, 2 ordered pair going to C2 T of 0, 1. Okay, right. ಇವಾಗ C1 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. T of 1, 2 ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು? 3, 1, 3 minus 1, 5 C2 what? C2 2, 1 minus 1. ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. x, y next ordered pair x, y. ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು C1 ಮತ್ತೆ C2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. C1 ಮತ್ತೆ C2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 1 ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. One can be written as C1 plus coefficient of, ಇದಕ್ಕೆ C1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ C2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ C1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ, is equal to x. Therefore C1 equal to x. Next, 2C1 plus C2 is equal to y. Therefore C2 equal to y minus 2C1, y minus 2x. ಯಾಕಂದ್ರೆ C1 ಬೆಲೆ x ಇದೆ. So we got C1 as x and C2 as y minus 2x. ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? we have to substitute in 2. Okay, so 2 implies 2 can be written as
ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೆ, 3 minus 1 5 ಪ್ಲಸ್ C2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ y minus 2x into what? 2 1 minus 1. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೋ ಹೌ ಟು simplify. Okay, so after simplification, if we simplify this one, we get minus x plus 2y comma minus 3x plus y comma 6x minus y. What is this one? This is the required linear transformation. First part complete ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ with the help of linear transformation ನಾನು ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? range space of a linear transformation, that is RT, NT, rank ಮತ್ತೆ nullity. ಓಕೆ, ಒಂದದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವುದು? ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು? ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ದಿ we know that unit vectors are the standard vectors. Unit vectors are the standard basis. Okay, ಇವಾಗ ಡೊಮೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಡೊಮೇನ್ ಏನಿದೆ V2R. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು 2 ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ I have to take 2 unit vectors. First unit vector 1, 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Second unit vector 0, 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Now T of E1 ಅಂದ್ರೆ T of 1, 0 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ತಗೊಳ್ಳಿ, y ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? -1 ಬರುತ್ತೆ, -3 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. T of E2 0, 1. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಳ್ಬೇಕು, y ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? 1 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 2 1 -1 ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ matrix of T, and we denote it by MT. ಏನು? T of E1, T of E2. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇವಾಗ? -1, -3, 6, 2 1 -1. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ಎಕೆಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಯೂನಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟು -1 ಇದೆ. -1 ಅನ್ನ +1 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು R1 is replaced by, that means first row elements ಏನಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? -1 R1 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 3
6 2 1 -1 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಯೂನಿಟಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು 2 ಅನ್ನು 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಎದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನೌ this is equivalent to first two elements ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. 1 3 6 operating the operation on second row with the help of what? First row. R2 is replaced by, ಅಂದ್ರೆ second row elements are replaced by R2 minus, ಇಲ್ಲಿ +2 ಇದೆ, ಅದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2R1. ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. R2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದೆ. 1 - 6 1 - 6 ಅಂದ್ರೆ 1 - 6 -5. ಆಮೇಲೆ -1 -12 ಅಂದ್ರೆ -13. R2 ಅಂದ್ರೆ -1 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ಇಂದ -12 ಅಂದ್ರೆ -13. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ -5 ಇದೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. R2 is replaced by, second row elements are replaced by -1 R2 ಅಥವಾ -1/5 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 1 13/5. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 0 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಇದೆ. ಸರಿ ತಾನೆ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು? ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಇದೆ ಅದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ rank is 2. ಇವಾಗ ನನಗೆ ರೇಂಜ್, ಇದರಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? -1 -3 6 ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 2 1 -1. therefore range space of T contains two vectors. First vector -1 -3 6. Second row elements 2 1 -1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿ ತಾನೆ? ಆಮೇಲೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, what is that one? T of E1 ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, T of E2 ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Writing T of E1 as a first row of a matrix, T of E2 as a second row of a matrix, and reducing that matrix to echelon form using elementary row operations. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 0, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಿ ತಾನೆ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋ ಇನ್ ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 2 ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? that matrix. Therefore the range space of T is this set. Okay, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು?
null space of a T and what ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಕೊನೆಗೆ nullity. Nullity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Dimension of null space of T is said to be what? Nullity. Okay. Now at the end ಕೊನೆ ಭಾಗ, by definition of null space, to find NT, that is null space of a T, to find null space of T, definition use ಮಾಡ್ತೀನಿ. by definition of null space of T, T of alpha is equal to 0 vector. This is same as writing T of alpha andre image of here, T of xy or T of beta equal to here andre ee example alli here minus x plus 2y minus 3x plus y minus x plus 2y minus 3x plus y 6x minus y is equal to 0, and it is same as writing like this one. Equating, therefore equate ಮಾಡಿದಾಗ x plus 2y equal to 0 ಸರಿ ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? minus 3x plus y equal to 0 equate ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 6x minus y equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇವು ಮೂರು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? x ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, y ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೌ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. minus x plus 2y equal to 0 minus 6x plus 2y equal to 0 plus minus 5x equal to 0, therefore x equal to 0. x ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So x value 0, y value 0. Therefore, null space of T contains only one vector, that is 0, 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ nullity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Dimension of null space. Dimensional space of nothing, 0. This completes the solution. Thank you.